Hello everyone. In previous lecture we had seen perpetual inventory system, that is the third technique of inventory control. Before that we had seen the ABC analysis and EOQ, that is the economic order quantity. So in perpetual inventory system, this is a method of recording store balance after every receipt and issue to facilitate regular checking and to prevent closing down for stock taking. And perpetual inventory system, it compromises bin card, store ledger and continuous stock taking. So this is about the bin card. It is maintained by storekeeper and to keeping the records of all items of materials, and it shows the quantity of each material received, issue and in stock, that is the balance quantity. And next is the store ledger. So it is uses by that accounting department, and it is provided in the loose leaf cards because it can be easily removed or inserted. Then this is a store ledger, and it is means additional column is here, that is the rate and amount. So rate and amount, this additional column is not here, it is only receipt, issue and balance quantity, but here is rate, amount, is separate columns are there. And at last stock verified means who verified that stock, that initial of that person, and remarks means that proper stock, or suppose if some mistakes are there, then that remarks is there. And its then continuous stock taking. So in this method that item is randomly verified. This is and advantage of this is that bin card and store ledger, it is only clerical, okay. And here in continuous stock taking, that actual means physically काय केलं जातो, स्टॉक आहे तो चेक केला जातो. स्टोअर लेजरवरती एवढा लिहिलेला आहे, 700 क्वांटिटी स्टोअर लेजरवरती लिहिलेली आहे, पण तेवढीच क्वांटिटी इन्व्हेंटरीमध्ये म्हणजे तुमच्या त्या स्टोअरमध्ये खरोखर तेवढ्या बॉटल 700 कंटेनर जर तुम्ही स्टोअर लेजरमध्ये लिहिले आहेत तर खरोखर 700 कंटेनर्स आहेत का तिथे हे चेक केलं जातं कंटिन्युअस स्टॉक टेकिंगमध्ये. And next we had seen the advantages of this method, okay, because it's immediate detection. Then if anyone is doing fraud, okay, if any clerk is doing any fraud, then that can be seen, because if paper is saying paper or quantity different hai and actual quantities are different hai, then their deviation is seen, so that fraud can be easily detected and serious action can be taken and overstocking and understocking is avoided. Then next technique we are going to see that review of the slow and non-moving items. This is very simple techniques and some important terms are there in this technique, and these terms are very important from your exam point of view. So आता ह्या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं, आता आपण ABC ॲनालिसिसमध्ये बघितलं, तिथे आयटम्स आहेत हे डिव्हाइड केले होते. ए मध्ये सगळ्यात हायेस्ट म्हणजे हायेस्ट प्राईज महाग प्रॉडक्ट आहेत ते सगळे ए मध्ये कॉस्टली आयटम्स. देन बी इट्स मॉडरेट रेंज रिजनेबल, अँड सी इट कंटेन्स द आयटम्स विच आर चीप इन कॉस्ट. सो सिमिलरली ह्याच्यामध्ये रिव्ह्यू ऑफ स्लो अँड नॉन मुव्हिंगमध्ये काय केलं जातं की जे काही आयटम्स आहेत, सो स्लो मुव्हिंग आयटम्स आहेत ते डिफरंट तसं क्लासिफिकेशन केलं जातं. मीन्स आयटम्स स्लो मुव्हिंग कोणते आहेत, देन काही आयटम्स असतात ते सिजनेबल प्रॉडक्ट असतात, ओके. मीन्स आत्ताच दिवाळी फेस्टिवल झालं, सो दिवाळी फेस्टिवलमध्ये फटाके, पणत्या, देन कंदील हे कधी जातात प्रॉडक्ट, फक्त दिवाळीमध्येच जातात, ओके. गणपतीमध्ये किंवा दुसरा कुठचा सीझन असेल किंवा होळी आहे तेव्हा तुम्ही कंदील विकत घेता का दुकानातून, ऑफकोर्स नॉट, ओके. सो असे जे काही सीजनल प्रॉडक्ट्स असतात ते डॉर्मंट मटेरियल्समध्ये डिवाइड केले जातात. आणि ॲब्सोल्यूट आयटम्स असतात, म्हणजे आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत त्याचा ॲब्सोल्यूट आयटम्स बघताना, तेव्हा तुमच्या नीट लक्षात येईल की त्या प्रॉडक्टचं डिझाईन चेंज केल्यानंतर किंवा काही वर्षांनी त्याचं स्ट्रक्चर चेंज होत जातं आणि मग तो पूर्वीचा जो प्रॉडक्ट आहे तो काय होतो, त्याचा यूजच होत नाही काय, तो मार्केटमधून निघून जातो. सो अशा वेळी मग त्याचं प्रोडक्शन आहे हे बंद केलं जातं किंवा स्टॉक त्याचा केला जात नाही, ओके.
त्याला ॲब्सोल्यूट आयटम्स असं म्हणतात, ॲब्सोल्यूट आयटम्स. सो आपण फर्स्ट बघूया स्लो मूव्हिंग म्हणजे काय आहे. ओके, सो आता वी ऑल नो इन्व्हेंटरी इज अन इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द total cost, and as such a proper system of inventory control leads to a significant economy in the total cost of production, because inventory हा important constituent आहे ओव्हरऑल कॉस्टचा. त्याच्यामुळे इन्व्हेंटरी कंट्रोलची प्रॉपर सिस्टम आहे ही यूज केली पाहिजे. ओके, सो मीन्स प्रॉपर सिस्टम मस्ट बी यूज टू डिटेक्ट अँड कंट्रोल स्लो मूव्हिंग आयटम्स, ऑब्सोल्यूट आयटम्स अँड डॉर्मंट स्टॉक. ओके, हे म्हणजे स्लो मूव्हिंग कोणते आहेत, ऑब्सोल्यूट कोणते आहेत किंवा डॉर्मंट स्टॉक कोणता आहे. सो हे डिटरमाइन करण्यासाठी प्रॉपर मेथड आहे ती डिटरमाइन केली पाहिजे. सी, आपण जर इन्व्हेंटरी कंट्रोल करू शकलो मीन्स तर आपण वी कॅन मॅनेज द बिझनेस. ओके, सो आता हे ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, आता सपोज एखादं एक्झाम्पल घ्या, एखादी फार्मा कंपनी आहे. सो त्या फार्मा कंपनीमध्ये सिरप बनवलं जातं, क्रीम बनवलं जातात, कॅप्सूल बनवले जातात. सो मग ह्याच्यामधले स्लो मूव्हिंग कोणते आहेत ते बघितलं जातं. म्हणजे सपोज एखाद्या सिरपला मागणी जर काय आहे, कमी आहे, सो मग त्याचा स्टॉक आहे, त्याचं प्रोडक्शन आहे ते जास्त केलं जात नाही, जशी गरज असेल तसंच त्याचं प्रोडक्शन केलं जातं. ह्या टेक्निकमध्ये जे काही आयटम्स आहेत ते अशा प्रकारे डिव्हाइड केले जातात. स्लो मूव्हिंग आयटम्स कोणते आहेत ते फाइंड आउट करून स्लो मूव्हिंगमध्ये घातले जातात. ते डॉर्मंट मटेरियल सिजनेबल कोणते आहेत ते डॉर्मंटमध्ये येतात. देन ॲब्सोल्यूट जे झालेले असतात ते ॲब्सोल्यूटमध्ये येतात. ही टेक्निक आहे अँड इट्स अ व्हेरी सिम्पल टेक्निक. सो नाव सी व्हॉट इज द स्लो मूव्हिंग आयटम्स. ओके, स्लो मूव्हिंग म्हणजे काय, तर सपोज एखाद्या मेडिकलमध्ये, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल मेडिकलमध्ये डेक्झामेथासोन टॅबलेट आहे. सो डेक्झामेथासोन टॅबलेटचं सेल आहे हा जास्त काही होत नाही. मीन्स काही काही फार्मसीज, काही काही मेडिकल अशा पण आहेत की डेक्झामेथासोनची टॅबलेट आहे, 2 महिन्यातून कधीतरी एक 2 पेशंट येतात आणि ते एक स्ट्रीप आहे डेक्झामेथासोनची ती घेऊन जातात. ओके, म्हणजे काय आहे ते स्लो मूव्हिंग आहे. फक्त 2 महिन्यातून जर समजा त्याची एकच स्ट्रीप जात असेल किंवा 2 महिन्यातून फक्त 2 वेळाच ती फक्त स्ट्रीप जात असेल, 2 किंवा 3 महिन्यातून, देन तो जो काही प्रॉडक्ट आहे तो स्लो मूव्हिंग म्हणून काय केला जातो, कन्सिडर केला जातो. म्हणजे काय, तर असे आयटम्स विच आर मूव्हिंग ॲट अ स्लो रेट, स्लो रेटने म्हणजे हळूहळू ते विकले जातात. सो स्लो मूव्हिंग आयटम्स जे काही आहेत आर टू बी व्हॅल्यूड ॲट कॉस्ट, त्यांचं व्हॅल्युएशन जे आहे ते कसं केलं जातं, तर त्यांच्या कॉस्टवर, देन रिप्लेसमेंट प्राईसवर, ते रिप्लेस करून त्याची किती प्राईस येईल, मीन्स हे देऊन एखादं देऊन, मीन्स रिप्लेसमेंट बोलतात त्याला, एखादा प्रॉडक्ट हा द्यायचा दुसरा घ्यायचा त्याच्याबदली, दॅट इज रिप्लेसमेंट प्राईस. ऑर नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू. नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर त्याची जी काही प्राईस आहे, सेलिंग प्राईस मायनस त्या डिस्पोजल करण्यासाठी, ओके, डिस्पोजल त्याचं करण्यासाठी मग किती प्राईस त्याची येत असेल. मीन्स नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर सेलिंग प्राईस मायनस दॅट कॉस्ट ऑफ दॅट डिस्पोजल. ओके, डिस्पोजल करून जे काही येत असेल ती नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू, विच एव्हर इज लेस, जी काही काय असेल कमी असेल. ओके, अशा प्रकारे स्लो मूव्हिंग आयटम्स जे आहेत त्यांचं व्हॅल्युएशन केलं जातं त्यांच्या कॉस्टवर, रिप्लेसमेंट प्राईजवर, देन नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यूवरती, जी काही लेस असेल त्याच्यावरती त्यांचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. असंच एक जसं मी सांगितलं डेक्झा आहे, ओके, मीन्स स्लो मूव्हिंग आहे. सो असे बरेच प्रॉडक्ट्स असतात मेडिकल्समध्ये पण सुद्धा, असे म्हणजे फार्मसीजमध्ये सुद्धा असे बरेच प्रॉडक्ट्स असतात जे काय असतात तर स्लो मूव्हिंग असतात. देन सी डॉर्मंट मटेरियल्स. डॉर्मंट मटेरियल्स म्हणजे काय, तर सीझनेबल प्रॉडक्ट असतात जे पर्टिक्युलर त्या सीझनमध्ये विकले जातात. जसं की दिवाळी सीझनमध्ये पणत्या, कंदील, फटाके हे दिवाळी सीझनमध्ये मोस्टली जातात. ओके, सो हे सीझनल प्रॉडक्ट झाले. देन कोल्ड क्रीम्स आहेत. कोल्ड क्रीम्स आहेत मीन्स पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, व्हॅझलिन पेट्रोलियम जेली, देन व्हॅझलिन बॉडी लोशन, असे जे काही, किंवा क्रॅक क्रीम्स आहेत. ओके, क्रॅक क्रीम आहेत, फूड फ्रेश क्रीम आहेत, नेविया कोल्ड क्रीम आहे. सो हे प्रॉडक्ट्स आहेत, ह्या आत्ताचा सीझन आहे, थंडीचा सीझन बोलतात, मीन्स विंटर सीझन. विंटर सीझनमध्ये हे प्रॉडक्ट्सचा खूप सेल होत असतो.
ओके, हे सीजनल प्रॉडक्ट आहेत. ओके, हे आहे त्यांना डॉर्मंट मटेरियल्स बोलतात. सो डॉर्मंट मटेरियल्स मीन्स व्हॉट? डॉर्मंट मटेरियल्स आर दोज आयटम्स विच आर मूविंग टेम्पोरली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन. टेम्पोररी त्यांचं आहे ना, म्हणजे विंटर सीझन, फार फार तर विंटर सीझन मीन्स फेब्रुवारी, मिड ऑफ फेब्रुवारीपर्यंत असू शकतो. आत्ता जर डिसेंबरला चालू झालं आहे, सो डिसेंबर, जानेवारी, देन फेब्रुवारी अर्धापर्यंत काय असू शकतो? हा सीझन असू शकतो. टेम्पोरली होणार, म्हणजे तुमचे जे काही पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम आहे, व्हॅसलिन आहे, देन बॉडी लोशन्स आहेत सगळे, नेविया बॉडी लोशन, संतूर, व्हॅसलिन, ओके, कोल्ड क्रीम आहेत, क्रॅक क्रीम्स आहेत. पर्टिक्युलरली हे जे 2.5 मंथ्स आहेत, सो त्या मंथमध्ये म्हणजे टेम्पोररी ह्याचं जास्त सेल होणार. सो मग काय करायचं आपण? ह्या तेवढाच म्हणजे जेवढं लागणार आहे थंडीच्या दिवसात तेवढाच त्याचा काय करायचा? स्टॉक करून ठेवायचा. जास्त स्टॉक त्याचा करून ठेवायचा नाही. त्याला डॉर्मंट मटेरियल्स असं बोलतात. ओके, देन नेक्स्ट इज द ऑब्सोल्यूट आयटम्स. ऑब्सोल्यूट आयटम्स मीन्स व्हॉट? these are those items which have become useless ड्यू टू चेंज इन देअर डिझाईन. म्हणजे असे आयटम्स की जे काही काळानंतर मीन्स परत मार्केटमध्ये विकले जात नाहीत. मीन्स सपोज आता अँटीबायोटिक असेल एखादं, इरिथ्रोमायसिन अँटीबायोटिक आहे, देन ते रिप्लेस केलं गेलं नंतर ॲझिथ्रोमायसिनने. ओके, सो आता ॲझिथ्रोमायसिन ॲझिप 250, ॲझिप 500, सो हेच जास्त यूज केलं जातं. सो इरिथ्रोमायसिनचा सेल काय होतो? इरिथ्रोमायसिन बिकम्स युजलेस. देन डे टू डे लाईफमधलं जर एक्झाम्पल घेतलं तर पूर्वी नोकियाचे कीपॅड मोबाईल होते. ओके, कीपॅडचे मोबाईल होते आणि नाऊ देअर आर म्हणजे सगळीकडे टचस्क्रीनचे मोबाईल हे वापरले जातात. देन नोकिया जी कंपनी आहे ती कालांतराने मीन्स सॅमसंग घेतलं. तर सॅमसंग आठवड्याला काय करत होतं? नवीन टचस्क्रीन मोबाईल विथ न्यू अपडेशन्स सॅमसंग लॉन्च करत होतं. जर तुम्ही टी व्हीवरती ॲड वगैरे बघितली असेल, आठवत असेल, तर शाहरुख खान प्रत्येक वेळेला त्याची मीन्स जसा आठवड्याला मोबाईल येईल तसं ते ॲडव्हर्टाईज करत होते त्या मोबाईलची. बट अशावेळी इथे नोकिया काय झालं तर मागेच राहिला. नोकिया फक्त कीपॅड मोबाईलवरती नोकियाने सेल करत राहिला. बट हिअर सॅमसंगने टचस्क्रीन काढले अँड देअर आर मीन्स टॉप मोस्ट कंपनी आहे सॅमसंग, देन ॲपल, सो मेनी कंपनीज नाऊ आर देअर इन द मार्केट. सो अशामध्ये नोकियाचा जो कीपॅडचा मोबाईल आहे, ओके, तो काय झाला तर मागे पडला आणि नंतर ती बंदच झाली कंपनी. सो दॅट नाव इट्स युजलेस. ओके, आणि मीन्स खूप रेअरली नोकियाचे मोबाईल आत्ता कोणाकडे बघायला मिळतील किंवा कोणी असे विकत घेत असेल तर खूप रेअरली इट विल फाउंड बिकॉज नाऊ इन टुडेज एरा एव्हरीवन इज युझिंग द अँड्रॉइड फोन्स. ओके, टचस्क्रीन फोन एव्हरीवन इज हॅव्हिंग. सो त्याला ॲब्सोल्यूट आयटम्स बोलतात. म्हणजे जे पहिले नोकियाचे फोन्स होते, मोबाईल्स होते, जे काय झाले आता कालांतराने युजलेस झाले, दॅट इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट आयटम्स. ओके, मीन्स दे आर बिकम युजलेस ड्यू टू चेंज इन देअर डिझाईन, मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चर, प्रॉडक्ट ऑर प्रोसेस एक्सेट्रा. त्याची मॅन्युफॅक्चरिंगची मेथड बदलते. ओके, ते प्रॉडक्टचं पॅकिंग काही चेंज होतं. अशामुळे त्या प्रॉडक्टची जी मागणी आहे ती घटते. त्याला ऑब्सोल्यूट आयटम्स असं म्हणतात. ओके, सो ह्या टर्म्स आहेत दॅट इज स्लो मुव्हिंग, डॉर्मंट मटेरियल्स अँड ऑब्सोल्यूट आयटम्स. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म्स फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. So in order to detect slow and non-moving items, that following steps may be taken, that is the periodic report, absolute items and moving ratios. म्हणजे काय तर स्लो मुव्हिंग कोणते आहेत किंवा नॉन मुव्हिंग आयटम कोणते आहेत हे डिटरमाइन करण्यासाठी ह्या स्टेप्स आहेत ह्या कंडक्ट केल्या जातात. सो कोणत्या स्टेप्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय आहे ते आपल्याला आता बघायचं आहे. In that first one is periodic report, then second absolute items and third is moving ratio. आता periodic report मध्ये काय केलं जातं? मंथली और क्वार्टरली म्हणजे काय तर फोर मंथ्स लॅटर मीन्स 4 महिन्यातून एकदा किंवा मंथली रिपोर्ट आहे त्या स्टॉकचा, मीन्स जे काही नॉन मुव्हिंग आहे त्याचा रिपोर्ट आहे तो बनवला जातो. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे त्याच्यावरून कळतं की ह्याचा परचेस किती होतो आहे,
मंथलीचे सगळे प्रॉडक्ट आहेत, ओके, त्याचा रिपोर्ट बनवला जातो. ह्याचा सेल किती आहे, परचेस किती, म्हणजे परचेस आपण किती केलेला आहे, त्याच्यानंतर कन्झम्पशन किती झालं आहे, म्हणजे सेल किती झाला आहे. सपोज आता माझं जर काय आहे, मेडिकल आहे, तर माझ्या मेडिकलमधल्या सगळ्या प्रॉडक्टचं सॉफ्टवेअर आहे नाउडेज एव्हरीवन. सो सॉफ्टवेअरमध्ये तशी सिस्टम असते. सो एखादं प्रॉडक्ट आहे, मीन्स आता A to Z प्रॉडक्ट, A to Z जे काही असतील, मीन्स A पासून स्टार्ट होणारे आणि झेडला एंड होणारे प्रॉडक्ट. सो काय केलं जातं, A पासून स्टार्ट होणारे ते अप टू झेड त्या सगळ्या प्रॉडक्ट्सची लिस्ट येते सॉफ्टवेअरवरती आणि त्याचं सेल कळतो. मीन्स परचेस आपण किती केलं आहे आणि सेल किती झालेला आहे, किती स्ट्रिप्स आत्तापर्यंत. सपोज एखादी कोणती टॅबलेट आहे, क्रोसिन आहे, सो क्रोसिन आपण परचेस किती केल्यात, त्याचा सेल किती झाला आहे आणि बॅलन्स किती आहे हे आपल्याला कळतं. सो त्याच्यावरून मग आपल्याला समजतं की क्रोसिनचा जास्त सेल झाला आहे. देन दुसरी टॅबलेट असेल, चेस्टॉन कोल्ड आहे, त्याचा कमी सेल झालेला आहे. सो त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की स्लो कुठला आहे आणि नॉन मुव्हिंग कुठला आहे. ज्याचा जास्तीत जास्त सेल होतो आहे तो ओके, आता त्याचं कमीच सेल होतो आहे, फक्त 3 महिन्यातून एकदा एखादी स्ट्रिप विकली जाते, तर तो काय आहे, तर ती जो आयटम आहे तो काय आहे, स्लो मुव्हिंग आहे, ओके. किंवा एखादा प्रॉडक्ट नॉन मुव्हिंग आहे, म्हणजे गेली 6 महिने तो विकलाच गेलेला नाही आहे, देन तो प्रॉडक्ट काय आहे, तर नॉन मुव्हिंग आहे, ओके. सो पिरियॉडिक रिपोर्टमध्ये काय केलं जातं, अ मंथली और क्वार्टरली report on the stocks of non-moving items is prepared which indicates its purchase, consumption, purchase आपण किती घेतला आहे, consumption म्हणजे सेल किती झालेला आहे, अँड बॅलन्स इन हँड म्हणजे बॅलन्स क्वांटिटी किती आहे ती समजते ह्याच्यावरती. अशा प्रकारे पिरियॉडिक रिपोर्ट बनवून मग आपल्याला स्लो कुठचे आहेत, स्लो मुव्हिंग कुठचे आहेत, नॉन मुव्हिंग कुठचे आहेत हे समजतं रिपोर्ट बनवून. मंथली रिपोर्ट बनवायचा किंवा क्वार्टरली म्हणजे 4 महिन्यामधून एकदा रिपोर्ट बनवायचा त्या स्टॉकचा. देन ऑब्सोल्यूट आयटम्स, वी हॅड ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. ऑब्सोल्यूट आयटम्स मीन्स मेनी ऑफ द स्लो अँड नॉन मुव्हिंग आयटम्स मे बिकम युजलेस विथ द पॅसेज ऑफ टाईम. म्हणजे जसं नोकिया फोनचं झालं तसंच काही प्रॉडक्ट्स असतात म्हणजे स्लो असतात और अदरवाईज काही नॉन मुव्हिंग असतात, बट आफ्टर मीन्स पिरियड जसा पास होईल, टाईम जसा पास होईल दॅट तसे ते काय होतात, युजलेस होतात, ओके. म्हणजे त्यांची मागणी आहे ती घटते. सो अ वेल डिझाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टीम हॅज टू बी डिव्हाइस टू लोकेट सच ॲब्सोल्यूट आयटम्स सो दॅट दिस कॅन बी युटिलाइज अँड देअर फर्दर परचेस कॅन बी स्टॉप. सो ॲब्सोल्यूट आयटम डिटेक्ट करण्यासाठी काय करायचं, वेल डिझाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे ती यूज करायची की ज्याच्यामुळे काय होईल, आपण त्याचा स्टॉक इन फ्युचर त्याचा परचेस करणार नाही और त्याचा स्टॉक करून ठेवणार नाही आपण ऑब्सोल्यूट आयटम्सचा, ओके. म्हणजे बिकॉज काय आहे, ॲब्सोल्यूट आयटम्स कालांतराने ते काय होतात, त्यांची मागणी घटलेली असते आणि युजलेस असतात, ते काही उपयोग त्याचा पुढे जाऊन होत नाही. म्हणजे असे जे काही आत्ता स्लो मुव्हिंग आहेत किंवा आत्ता जे नॉन मुव्हिंग आयटम्स आहेत ते पुढे कालांतराने जसा टाईम पास होईल तसे ते कालांतराने काय होतात, तर युजलेस होतात, काही उपयोग होत नाही त्यांचा, ओके. ते ॲब्सोल्यूट आयटम. सो ही मेथडसुद्धा यूज केली जाते, म्हणजे बघितलं जातं कुठले प्रॉडक्ट आहेत त्यांची मागणी आता पूर्णपणे घटलेली आहे आणि ते ॲब्सोल्यूट आयटम्स म्हणून काय करतात, तर डिक्लेअर केलं जातं, ओके. सो असे आपल्याला स्लो आणि नॉन मुव्हिंग म्हणून कळतं आता हा प्रॉडक्ट ऑब्सोल्यूट आहे. अँड नावडेज म्हणजे जर मेडिकलमध्ये आपण बघितलं, फार्मसीजमध्ये बघितलं, रिटेल शॉपमध्ये, तर बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेअर असल्यामुळे दॅट एव्हरीथिंग बिकम्स सिम्पल, ओके. देन सगळं जर GST वर्क असेल, इन्कम टॅक्स वर्क असेल, सो नाव दॅट इज एव्हरीथिंग ड्यू टू द अलाइड सॉफ्टवेअर दॅट इज मेडविजन गोल्ड इज बेस्ट सॉफ्टवेअर फॉर रिटेल. So that everything is become simple and easy because of this software, but you have to learn that software. It's very easy software and once you learn then you can easily done transactions from this. Then next is the moving ratios. So moving ratios म्हणजे काय, तर आपल्याला आयसोलेट करायचे असतात. स्लो मुव्हिंग हे आहेत म्हणजे क्लासिफाय करायचे असतात, मीन्स टोटल जे काही सगळे प्रॉडक्ट असतात त्या प्रॉडक्टमधून स्लो मुव्हिंग आयसोलेट करायचे, डॉर्मंट आयसोलेट करायचे, डेड स्टॉक आहे तो काय करायचा आहे, आयसोलेट करायचा आहे.
सो त्याच्यासाठी मूविंग रेशो आहे तो काय केला जातो, तो कॅल्क्युलेट केला जातो. आणि हा जो रेशो आहे दिस शोज द टर्नओव्हर ऑफ दीज आयटम्स. टर्नओव्हर म्हणजे काय, तर ओव्हरऑल सेल झालेला त्या आयटमचा फॉर प्रेझेंटेशन टू द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटला काय करण्यासाठी, रिपोर्ट मॅनेजमेंटला काय करायचे असतात, शेवटी शो करायचे असतात. मीन्स एखादी फार्मास्युटिकल कंपनी आहे, फार्मास्युटिकल ऑर्गनायझेशन आहे, बिग कंपनी म्हणजे खूप मोठी काय आहे तर कंपनी आहे. सो त्यांना मग काय करायचे असतात, रिपोर्ट द्यायचे असतात सगळे. स्लो मुव्हिंग कुठचं आहे, मीन्स एखादं जरी रॉ मटेरियल आणलं असेल आणि समजा आता एखादी फार्मास्युटिकल कंपनी आहे कोणतीही XYZ नावाची, त्यांचे बरेच प्रॉडक्ट आहेत. सो आता त्यांची एखादी क्रीम आहे, क्रीम त्यांची जात नाही आहे, स्लो मुव्हिंग आहे. सो मग रॉ मटेरियल त्याच्यासाठी लागणारं जर तसंच पडून असेल, सो काय केलं जातं की आपल्याला आयसोलेट करायचे असतात, वेगळे काढायचे. स्लो कुठले आहेत, डॉर्मंट कुठचे आहेत, डेड स्टॉक कुठचे आहेत. सो त्याच्यासाठी मूव्हिंग रेशो आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो पिरियॉडिकली. आणि हा जो रेशो आहे तो काय काय करतो, टर्नओव्हर त्या आयटमचा शो करतो फॉर प्रेझेंटेशन टू द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटला प्रेझेंट करण्यासाठी तो मूव्हिंग रेशो आहे तो टर्नओव्हर काय करतो, शो करतो. टोटल टर्नओव्हर किती आहे त्या मीन्स पर्टिक्युलर त्या इयरमध्ये, टोटल सेल किती झाले. टर्नओव्हर मीन्स ओव्हरऑल सेल बिटवीन पर्टिक्युलर त्या पिरियडमध्ये किती जो झालेला आहे, दॅट इज द टर्नओव्हर ऑफ दिस आयटम फॉर प्रेझेंटेशन टू द management. Okay, so moving ratio means what, in order to isolate slow moving items, dormant and dead stock, moving ratios is calculated. moving ratio आहे तो काय केला जातो, कॅल्क्युलेट केला जातो पिरियॉडिकली. ओके, दिस इज हे काय आहे, दिस इज रिव्ह्यू ऑफ स्लो अँड नॉन मुव्हिंग आयटम्स. म्हणजे जसं ABC ॲनालिसिसमध्ये जसं आयटम्स डिव्हाइड केले होते तसेच ह्याच्यामध्ये काय केले जातात, आयटम्स आहेत ते डिव्हाइड केले जातात. म्हणजे स्लो मुव्हिंग कोणते आहेत, ओके, देन डॉर्मंट कोणते आहेत आणि ऑब्सोल्यूट कोणते आहेत, ह्याच्यानुसार आयटम्स आहेत ते काय केले जातात, ह्या 3 कॅटेगरीजमध्ये आयटम्स आहेत ते डिव्हाइड केले जातात. देन हे जे आपल्याला डिटेक्ट करायचं आहे स्लो मुव्हिंग अँड नॉन मुव्हिंग आयटम्स कुठचे आहेत. सो हे 3 स्टेप्स आहेत दॅट टेकन इन टू कन्सिडरेशन, दॅट इज द पिरियॉडिक रिपोर्ट, then absolute items and moving ratios. Okay, so this is technique of review of slow and non moving items. Then next technique is the input output ratio analysis. So input output ratio analysis, IO ratio असं बोलतात त्याला. म्हणजे काय, तर इनपुट म्हणजे किती दिलंय, मीन्स रॉ मटेरियल किती वापरलंय, आणि आउटपुट म्हणजे फायनल प्रॉडक्ट त्याच्यातून किती मिळतोय. म्हणजे रॉ मटेरियल किती वापरलं आहे आणि त्यापासून फायनल प्रॉडक्ट आहे ते किती बनलेलं आहे, हे ह्याच्यामध्ये रेशो काढला जातो. आता समजा फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही 100 kgs ऑफ हरभरे जे आहेत, सो हरभरे दिले तर हरभऱ्याची डाळ बनवायची त्याच्यापासून. सो 100 किलोग्रॅम्स हरभऱ्यापासून 100 किलोग्रॅम हरभऱ्याची डाळ येते का, तर नाही. बिकॉज त्याच्यामध्ये काय असतं, तर काही वेस्ट, इट कंटेन सम वेस्ट, देन त्याचं आवरण असतं. सो ते सगळं जाऊन थोडी काय बनते, कमी डाळ बनते. 100 किलो हरभरे दिलेत म्हणजे 100 किलो डाळ बनतेच असं नाही, सगळं ते त्याचं आवरण वेस्ट जाऊन कमी होते. ती जी डाळ असते ती कमी भेटते आपल्याला. ओके, म्हणजेच आहे इनपुट आउटपुटचा काय करायचा, रेशो काढायचा. म्हणजे रॉ मटेरियल जर एवढं त्याच्यामध्ये वापरलेलं आहे आणि आउटपुट किती भेटतोय त्याचा काय करतात, रेशो काढतात. आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे, एक्झाम्पल बघताना लक्षात येईल आपल्याला. सो नाऊ सी, इनपुट आउटपुट रेशो इज अ रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन. म्हणजे जे रॉ मटेरियल आहे त्याची क्वांटिटी किती वापरलेली आहे प्रोडक्शन करण्यासाठी, अँड द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द फायनल आउटपुट. आणि फायनल प्रॉडक्टमध्ये त्याची क्वांटिटी किती आहे ते डिटरमाइन करणं म्हणजे इनपुट आउटपुट रेशो. नीट बघा काय आहे इनपुट आउटपुट रेशो म्हणजे काय, इट्स अ रिलेशन बिटवीन व्हॉट, दॅट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, म्हणजे रॉ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन. एखादा प्रॉडक्ट बनवायला रॉ मटेरियल किती वापरलेलं आहे,
अँड द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन द फायनल आउटपुट, आणि जो फायनल प्रॉडक्ट बनला आहे त्याच्यामध्ये कितीचा बनलेला आहे, त्या किती म्हणजे आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट किती आहे, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फायनल प्रॉडक्ट किती आहे प्रेझेंट फायनल आउटपुटमध्ये. ओके, त्याचा रेशो काढणं म्हणजे काय तर इनपुट आउटपुट रेशो. सिम्पल आहे. इनपुट म्हणजे काय तर देणं, रॉ आपण जे देतो इनपुट किती दिलं, आणि आउटपुट म्हणजे त्याच्यापासून किती बनलेलं आहे, दॅट इज इनपुट आउटपुट रेशो. नाव सी एक्झाम्पल बघा आता. इफ 2 kg मटेरियल इज पुट इन द प्रोडक्शन, 2 kg मटेरियल जर प्रोडक्शनमध्ये वापरलेलं आहे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं. ओके, अँड इफ द फायनल प्रॉडक्ट हॅज 1.6 kg, फायनल प्रॉडक्ट कितीचा आहे 1.6 kgचा, म्हणजे जसं मी सांगितलं हरभऱ्याच्या डाळीचं एक्झाम्पल. सो इनपुट आउटपुट रेशो इज किती आहे तर किती आपण ह्याच्यामध्ये वापरले, रॉ मटेरियल किती वापरले 2 डिवायडेड बाय फायनल प्रॉडक्टचं किती आहे 1.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 125%. ओके, हा इनपुट आउटपुट रेशो येतो. 2 kg मटेरियल इज पुट इन द प्रोडक्शनसाठी 2 kg मटेरियल वापरलं आहे. अँड इफ द फायनल प्रॉडक्ट हॅज 1.6 kg, फायनल प्रॉडक्टला किती आहे 1.6 kg आहे, देन IO रेशो इज 2 kg मीन्स 2 डिवायडेड बाय फायनल प्रॉडक्ट इज 1.6, 2 डिवायडेड बाय 1.6 इंटू 100 मल्टिप्लाय बाय 100 इज इक्वल टू 125%. हे त्याचं काय येतं तर आन्सर येतं. म्हणजे इनपुट आउटपुट रेशो काढणं म्हणजे किती 2 kg वापरलं होतं आणि फायनल प्रॉडक्टमध्ये आता किती आलं 1.6 kg आलं, मल्टिप्लाय बाय 100 करून त्याचं आन्सर आहे ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके, सो इनपुट आउटपुट रेशो म्हणजे काय असतं तर रॉ मटेरियल किती वापरलं आहे आणि त्यापासून फायनल प्रॉडक्ट आहे तो किती बनलेला आहे ते काढणं, त्यालाच इनपुट आउटपुट रेशो असं म्हणतात. सो नाऊ सी advantages of this input output ratio analysis. These are, first, it determines the efficiency of the manufacturing department. Means जेवढा इनपुट आउटपुट रेशो काय येईल जास्त येईल तेवढी इफिशियन्सी काय असेल त्याची जास्त असेल. सो त्याच्यावरून मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटची इफिशियन्सी कळते. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट आहे ते ॲज पर स्टँडर्ड्स काम करतंय का नाही, ॲज पर रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करतंय का नाही ते समजतं. देन इट हेल्प्स इन द कंपॅरिझन बिटवीन द ॲक्च्युअल कन्झम्शन ऑफ द मटेरियल विथ स्टँडर्ड कन्झम्शन. ओके, म्हणजे स्टँडर्ड रिझल्ट्स असतात प्रत्येकाचे. आता IP मध्ये बघितलं तुम्ही तर इंडियन फार्माकोपिया, BP फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया. सो प्रत्येक आयटम्सला प्रत्येक प्रॉडक्ट आहे त्याच्यासाठी स्टँडर्ड स्पेसिफिक स्टँडर्ड्स जे काही आहेत ते दिलेले असतात. ओके, सो मग ह्याच्यामुळे काय करू शकतं कम्पेअर करता येतं ॲक्च्युअल कन्झम्शन म्हणजे आता आपलं किती आहे, आपले किती आला आहे रेशो आणि स्टँडर्डचा किती आहे तो काय करता येतो तर कम्पेअर करता येतो. देन इट इंडिकेट्स वेदर द यूज ऑफ मटेरियल इज फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल. हे इंडिकेट काय करतं की तो जो यूज आहे मटेरियलचा म्हणजे जे काही रॉ मटेरियल यूज होतो आहे सो त्याचा यूज फेवरेबल होतो आहे का. फेवरेबल म्हणजे काय तर योग्य रीतीने, म्हणजे पूरक बोलतात, पूरक वापर असं जसं बोलतात पूरक योग्य रीतीने फेवरेबल. अनफेवरेबल म्हणजे काय तर अयोग्य वापर आणि फेवरेबल म्हणजे तर योग्य पूरक असं बोलतात. सो ह्याच्यामुळे इंडिकेट काय करतो की मटेरियलचा जो काही यूज आहे तो पूरक होतोय का, पोषक होतोय का नाही हे डिटरमाइन करता येतं IO रेशोमुळे. बिकॉज IO रेशोमध्ये आपण काय करतो तर क्वांटिटी ऑफ जे आहे मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस अँड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फायनल प्रॉडक्ट हा रेशो काढत असतो आपण. सो त्याच्यामुळे वेदर द यूज ऑफ मटेरियल इज फेवरेबल ऑर अनफेवरेबल इज डिटरमाइन, ते डिटरमाइन करता येतं. सो व्हॉट आर दिस ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड. दॅट फर्स्ट वन डिटरमाइन इफिशियन्सी कोणाची तर मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटची इफिशियन्सी कळते त्याच्यामुळे. देन इट हेल्प्स इन कंपॅरिझन बिटवीन द ॲक्च्युअल अँड स्टँडर्ड कन्झम्शन. देन इट इंडिकेट्स वेदर यूज ऑफ मटेरियल इज गोइंग टू बी फेवरेबल ऑर नॉट.
these are advantages of I/O ratio analysis. So I/O ratio analysis, that is input output ratio analysis, means what is relation between what, that is the quantity of material that is used in the production process and the quantity of material in the final output. ओके, आपण हे बघितलं इनपुट आउटपुट रेशो ॲनालिसिस. अँड बिफोर दॅट वी हॅड सीन द रिव्ह्यू ऑफ द स्लो अँड नॉन मुव्हिंग आयटम्स. सो ह्याच्यामध्ये आयटम्स क्लासिफाय कसे केले जातात, तर स्लो मुव्हिंग, डॉर्मंट मटेरियल्स अँड ऑब्सोल्यूट आयटम्स. स्लो मुव्हिंग मीन्स विच आर मुव्हिंग ॲट अ स्लो रेट. डॉर्मंट मटेरियल्स मीन्स वॉट, which are moving temporarily because they are seasonal product. And absolute items means they are become the useless due to their change in design, due to the change in method of manufacturing process. Then हे डिटेक्ट करण्यासाठी मीन्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्लो अँड नॉन मुव्हिंग आयटम्स, दॅट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन. इन दॅट फर्स्ट वन इज periodic report, that monthly or quarterly this report is made. Then absolute items and moving ratios. Then we had seen the input and output ratio analysis. Okay, so now we will stop over here. आजच्या लेक्चरमध्ये जर कोणाला काही समजला नसेल, कोणताही ह्यातला जर पॉईंट आहे कोणाला काही लक्षात आला नसेल तर विचारा मला, आपण तुमचे काही डाऊट्स असतील ते क्लिअर करूयात. ओके, सो नाऊ वी विल स्टॉप ओवर हियर. थँक्यू. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ.